Good morning, student. Good morning, student. Previous video we discussed about the introduction of this subject. Now we are going to continue the lesson from this slide called linkage between economy and environment. The life of human being is shaped by his living environment. Okay, my dear student, what do you understand from this point? Do you agree with this? Of course, each and every living things, especially human being, and his lifestyle is completely shaped by where he is living. The person who is living the area where more temperature, and the person who is living the area where temperature is even to minus. Their dressing sense and the consumption of food materials, everything is, even construction of houses, everything is different, because the person who is living in plain region where the transport system is and the road and the construction of houses is entirely different, the person who is living in areas where is hilly regions like this. So the information we get from the first line is entirely true. Okay, with this knowledge we move to the next line. Man's life is interconnected with various other living and non-living things. Of course, the survival of human being is not only based on the man's and his activities. Directly or indirectly, the person who is living in a particular place, he may depends the things or living or non-living things surrounding the person barely living. Okay, that's why we said the life of human being is shaped by his living environment. And also the complete shape of the living style of a man is not only depends on the nature, but also some other aspects called economic systems, called social, political, ethical and philosophical of the economic systems. The relationship between the economy and the environment is generally explained in the form of a material balanced model. Was developed by Alan Keyes and R.B. Ayres. That is, from this material balanced model, we are going to be study the what the relationship between economy and human beings. So the model consider the total economic process as a physically balanced flow between input and output. Okay, my dear students, now you see the material balanced model. What the raw material we collect from the nature, the producer and the consumer we using before discharging as a waste. We producing as a good, and before discharging as a waste we can able to recycling, things are able to recycle. Okay, from the producer side as well as the consumer side. Lastly, we discharge as a waste into the nature. What we collect, what we discharge. This is called the material balanced model.
nothing going to be retained with the producer as well as the consumers. Once or one day we are going to be discharged into the nature as a waste. Okay, here, so this is known as the material balance approach or material balance principles. Dear student, the question may be asked like material balance approach or material balance principles. Okay, the first law of thermodynamics, that is the law of conservation of matter and energy, emphasizes that in any production system what goes in must come out. Do you understand? What goes in must come out. That is called a material balance. Input என்ன இருக்குதோ output அதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? So the material flow diagram implies that mass input must equal mass output for every process. Production process இருக்கட்டும், consumption process இருக்கட்டும், என்ன நாம் எடுத்துக்கிறோமோ கண்டிப்பாக அதை நம்ம வந்து அதை like that அதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வேஸ்ட்டாக ஆஃப்டர் தி ப்ராசஸ் ஓவர் நம்ம வேஸ்ட்டை நம்ம அது வெளியில் அனுப்புகிறோம். ஓகேங்களா? குட். All resources extracted from the environment eventually become unwanted waste and pollutant. So இந்த லைன் உங்களுக்கு மேலே சொல்ல எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்க. ஸோ இயற்கையில் நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அது எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் அது வேஸ்ட்டாக நம்ம அனுப்புகிறோம். தட் பிகம் பொல்யூட்டன்ட். பொல்யூட்டன்ட் த சென்ஸ் த ஏஜென்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் pollution. Okay, called a pollutant. Okay, in short, material and energy are drawn from the environment, used for production and consumption activities, and returned back to the environment as waste. புரியுதுங்களா? இப்போ இங்கேருந்து இதான் சொல்லிட்டு வராங்க. இது எல்லாத்தையும் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் பாருங்க. ஸோ நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிற மெட்டீரியலை ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸுக்கு பயன்படுத்துகிறோம், கன்சம்ஷன் பர்பஸுக்கு பயன்படுத்துகிறோம். லாஸ்ட்டாக என்ன ஆகுது சொன்னால் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக டம்ப் பண்ணுறோம் எங்கள் என்விரான்மெண்ட்டில். அது பார்த்தா வேஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான். ஸோ வாட் வி டேக் ஃப்ரம் த நேச்சர் ஒன் டே வி ரெடி டு ஆர் வி unfortunately dumping over the environment as a waste. ஓகேங்களா? So this is the equations explaining that is material balance approach. M stands for material, that is a natural resource we collected from the environment, and G stands for goods, both produced or used by the consumer as well as the producer. Residual, R stands for residual, that is consumer, and that is minus or the residual of producer, plus that is residual recycling by the producer plus residual that is recycling by the consumer, equal to what the waste discharged by the both the producer as well as the consumer. Dear students, here you change the C into P. இங்கே P, that is இந்த P இடத்துல producer P இங்கே நீங்கள் மாற்றிக்கணும். இங்கே தவறாக இருக்குது புக்கில் லாஸ்ட் இயர் புக்கில். பட் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் கொடுத்த நியூ புக்கில் அது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 215 உங்கள் புக்கில் டாப்பில் இருக்க பாருங்கள் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? குட். Okay, this is the diagram explaining that is equilibrium of the balanced of the cost and benefit அப்படி சொல்லலாம். அதாவது environmental quality as well as the abatement cost. அதாவது நம்ம ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோம் எடுத்துக்கோம். ஃபோம் வந்து ஸோ த ஃபோம் இஸ் நாட் ஓன்லி ப்ரொடியூசிங் குட்ஸ் ஃபார் கன்சம்ஷன். ஓகே, they are producing output side by side, producing waste also. The wastes are called that is discharging
of waste in the form of solid, liquid and gases. ஓகேங்களா? அப்போது இன்புட் ரா மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அவுட்புட் ஃபினிஷ்டு குட் மட்டும் வர்றது கிடையாது உங்களுக்கு, புரியுங்களா? சைட் பை சைட் வேஸ்ட்டும் வருது. ஸோ அந்த வேஸ்ட் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால், தட் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் தட் இஸ் டேஞ்சரஸ் டு தி என்விரான்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த டேஞ்சரஸ் டு என்விரான்மெண்ட் சொன்னால் தட் இஸ் என்விரான்மெண்ட் ஹசார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் ஹசார்ட் மே காசஸ் சம் டிசீசஸ். என்ன பண்ணுச்சுன்னா சில ஹியூமன் பீயிங்க்கு மனிதர்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் வரலாம். ஸோ வாட் த இன்கம் ஏர்ன்டு ஃப்ரம் த goods and service are said by we ready to spend some money for to maintain the quality of the environment. So that is called, that is explaining with the diagram. That is the equation. Already we discussed about the equation of the material balance model. Okay, so here mentioned the material and energy inflow from that is collect from the nature that is separate to the world. Okay, here the process, both the economic activities of goods and services produced, productions or consumptions, and production, the residual discharge from consumption and production activities, plus recycling from production and consumption. Okay, so lastly final residual, that is discharge from production and consumption into natural world. Okay, so this is stands for மெட்டீரியல் பேலன்ஸ்டு மாடல். அதாவது இயற்கையில் நம்ம கிடைக்கிறத மெட்டீரியல் இருக்கிறோம், நம்ம பயன்படுத்துகிறோம், ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம். ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறோம், ஒரு வேஸ்ட்டாக நம்ம அங்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோம். அதுதான் வந்து மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், நமக்கு ஸோ அந்த மெட்டீரியல் பேலன்ஸ்டு மாடலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பாருங்கள். இப்போ ஹவு த ஹியூமன் பீயிங் லிங்க் வித் த என்விரான்மெண்ட் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நேச்சர் ப்ரொவைடிங், இந்த என்விரான்மெண்ட் நமக்கு எல்லாமே கொடுக்குது. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து நம்ம அதை ப்ராடக்ட் பொருளை எடுக்கிறோம், ஃப்ரம் தி கன்சியூமர் சைட்லேருந்து எடுக்கிறோம் அது. ஓகேங்களா? ஸோ போத் பாருங்கள், இப்போது த என்விரான்மெண்ட் தட் இஸ் நேச்சர் இஸ் ரா மெட்டீரியல், ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ரா மெட்டீரியல், the producer collect the raw material from the environment, and the raw material, two things are there. One is finished goods, F stands for finished good, plus to waste one, that is waste created by or generated by the production sector. Okay, next household sector also responsible for the waste as well as the what they collect the goods from the environment. Household, F stands for finished product is equal to W2, that is wastage of 2, that is responsible for the household. So this is the equations. Okay, this is the linkage of the what, environmental and the economy. Okay, okay my dear student. So what we discussed, the environment is the supplier of all form of resources like renewable and non-renewable. அதாவது இயற்கை நமக்கு என்ன பண்ண சொன்னால் மனிதனுக்கு தேவையான அத்தனை பொருட்களையும் கொடுக்குது, வளங்களையும் கொடுக்குது. We can classify the resources into renewable and non-renewables. Renewable in the sense, already you know very well, material use again and again after use. Okay, that is called a renewable resource. That material not able to reuse after use called a non-renewable. Okay, அதாவது பொருட்களை பயன்படுத்திட்டு திரும்ப இன்னொரு பொருளாக பயன்படுத்தி பண்ணலாம், அது ரெனியூவபிள் சொல்கிறது. ஒரு முறை தான் பயன்படுத்த முடியும், மறுமுறை பயன்படுத்த முடியாதுன்றது நான் ரெனியூவபிள். மேபி நேச்சுரல் கேஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துச்சோன்னா நான் ரெனியூவபிள். மற்ற டியூரபிள் குட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபிசிக்கல் குட்ஸ், பிளாஸ்டிக், சம் ஆஃப் த குட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ரீயூஸ், அதை ரெனியூவபிள் சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்கள் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபோம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நேச்சர் ஃபார் ரிசோர்ஸஸ். இதில் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிச்சு. இயற்கையாக இருந்தாலும் சரி, அது நிறுவனம் ஃபோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரொடக்ஷன் செக்டர், இந்த ஃபோம் FIRM இல்லையா, அது நிறுவனம் ப்ரொடக்ஷன் செக்டர். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் நேச்சர் ஃபார் ரா மெட்டீரியல் as well as households, that is human. நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம், இயற்கையை நம்பி இருக்கிறோம், நமக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல் இருக்குது. ஓகேங்களா?
ஸோ போத் ப்ரொடியூஸ் நாம் அப்போ அதே நேரத்தில் நம்ம இயற்கையிலேருந்து நம்ம தேவையான இயற்கை வளங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்தும் கன்சூமர் சைட்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம், வேஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நேச்சர் ஹேஸ் த பவர் டு assimilate all form of waste with a conditional, that is there is a limit for everything அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது இயற்கை என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் நம்ம பயன்படுத்திட்டு தூக்கி போடுற அத்தனை பொருட்களையும் ஓகே திரும்ப ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கிட்டு, இருந்தாலும் கூட தேர் இஸ் எ லிமிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இப்போது இயற்கை நம்ம வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற கிளைமேட் சேஞ்ச் காரணம் வந்து தட் இஸ் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ், நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ரெய்னி சீசன் மாறுது, டெம்பரேச்சர் லெவல் மாறுது. இதுக்கு எல்லாத்தையுமே காரணம்னு சொன்னால் என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம ஏற்படுத்துகிற மாற்றங்கள். டிஃபாரஸ்டேஷன், அதாவது அர்பனைசேஷன் மூலமாக டிஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறோம், நிறைய காடுகளை வெட்டியாச்சு. ஸோ லேண்ட்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு அதர் பர்பஸஸ், அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்லேருந்து நான் என்ன பண்ண நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. இப்போ நிறைய பார்த்திங்க, இப்போ 8 வழிச்சாலைகள் அந்த விஷயம் நம்ம நிறையா இஷ்யூ பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். அது எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, என்வரான்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகே சம் வாட் குட், சம் என்ன பண்ண சொன்னால் அது வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் ரெடியூஸ் த ட்ராவலிங் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் என்வரான்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்திங்க சொன்னால் அது வந்து தட் இஸ் நாட் குட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இதான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. த எர்த் ஹேஸ் ரீச் த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் அஸ் இட், அதாவது ஓகே தர் இஸ் எ லிமிட் ஃபார் எவ்ரி திங், ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட். எவ்வளோ தான் நம்ம என்வரான்மெண்ட்டை டிகிரேடேஷன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் ஓகே அக்செப்ட் பண்ணி என்வரான்மெண்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் ஒன் டே வில் ரெடி டு பே த காஸ்ட். த என்வரான்மெண்ட் வில் கலெக்ட் த ஃபீஸ். நம்மகிட்ட வந்து அந்த ஃபீஸை கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். சுனாமி வெரி குட் எக்ஸாம்பிள், earthquake very good example, failure of a monsoon it's very good example. Today what we are experiencing, we struggling, we suffering, we lasting what COVID-19 மூலம் என்ன பண்ணுறப்போ எக்கனாமிக் லாஸ், socially no relationship, no peacefuls, economically worse situations because of the communicable disease. So this is also the result of human activities. சரிங்களா. அப்போது இயற்கை வந்து எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்றது வந்து there is a limit. One day the nature will collect the fees from the beneficiaries. Of course human நம்மகிட்ட இருந்து அது லைஃபாகவோ இல்லை வேறு என்னாவோ நமக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஃப்ளோட்டு. இன்றைக்கி வந்து நிறையா ஃப்ளோட் போயிட்டுருக்கு, லேண்ட்ஸ்லைடிங், மண் சரி போயிட்டுருக்கு, இந்த நிறைய விஷயம் நடந்துகிட்ருக்கு. நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு see the environmental goods. environmental goods இந்த ஆக்சுவலாக அந்த 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்குது. environmental goods ஆர் டிப்பிக்கலி நான் மார்க்கெட் குட்ஸ். அதை வந்து யாரும் மார்க்கெட் பண்ண முடியாது. பட் அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து தூய காற்று, அமேசான் ஏர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கெட்டில் போட்டு வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்றைக்கி ஏன்னா தூய்மையான காற்று கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல குடிநீர் கிடைக்கும். ஏன்னா குடிநீரெலாம் எப்போயும் எக்கனாமிக் குட்ஸாக மாறுது. ஃப்ரீ குட்லேருந்து எக்கனாமிக் குட்டாக மாறிடுச்சு. ஏர் அது ஃப்ரீ குட்டில் இருக்குது, அதுவும் எக்கனாமிக்காக மாறுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்றைக்கி. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதாவது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்வரான்மெண்ட் குட் வந்து நான் மார்க்கெட்டபிள் குட்ஸ், அது சந்தையில் விற்கக்கூடிய பொருள் அல்ல. தட் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள், இன்க்ளூடிங் கிளியர் ஏர், க்ளீன் வாட்டர், லேண்ட்ஸ்கேப், க்ரீன் டிரான்ஸ்போர்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பசுமையான. நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசனுடைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஊட்டியில் அப்படியே நினச்சி பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படியே இருக்கும் க்ரீன் ஏரியா பார்த்துட்டு நம்மளை மீறின ஒரு நம்மளை சைல்டிஷாக ஆகிடும். சின்ன குழந்தைங்களாக மாறிடும். அழகான ஒரு புல்வெளியை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, சின்ன குழந்தைய மாறிடுவோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு வி எக்ஸ்பெக்டிங். ஏன்னா மனிதன் இஸ் மேட் பை த ஆல் ஃப்ளஷ் அண்ட் பிளட். ஒரு பயாலஜிக்கல் கூட்ஸ் தான் மனிதனும். அவனோட ஒரு சைக்காலஜிக்கல் நீடு இருக்குது. பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ஸ்மூத்தாக இருக்கணும், ஹைஜீனிக்காக இருக்கணுன்றதுனா அது சைக்காலஜிக்கல் நீட். என்ன தானே இங்கே மெக்கானிக்கலாக நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் மாற்றினாலும் கூட ஒவ்வொரு மனிதனுடைய சைக்காலஜிக்கல் நீடுன்றது வந்து இயற்கையை ஒட்டி தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஹியூமன் ஆல்சோ
கிரியேச்சர் ஆஃப் நேச்சர். புரியுதுங்களா? அப்போ இயற்கையோட படைப்பு தான் மனிதன் அப்படின்றதுனால இயற்கை ஒட்டி தான் இருப்பான். இப்போ நம்ம காலைல வாக்கிங் போகிறோம். வாக்கிங் போகும்போது நமக்கு எப்படி வாக்கிங் போவோம்? நல்ல க்ரௌடான ஒரு சவுண்டான இடத்த போவோமா? நோ, வி எக்ஸ்பெக்ட் எ பீஸ்ஃபுல் ஏரியா. நல்ல அழகான ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஏரியாவை தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ ரிவர் சைடு இருக்கலாம், ஒரு மவுண்டெயின்ஸு, ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு, அழகாக பீச்சு, ஒரு பப்ளிக் பார்க். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் பப்ளிக் என்விரான்மெண்டல் குட்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பப்ளிக் பார்க்குன்னா ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஓரமாக எந்த ஒரு நியூசன்ஸ் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம லைக் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஒரு க்ரீன் வேஸ், சைக்கிள் வேஸ், ஃபுட் பாத்துன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம்லாம் பார்த்துச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் குட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ சைட் பை சைட். ஸோ மனிதனுடைய அதாவது ஹியூமன் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்ட். He is supposed not to separate from the environment and his lifestyle. ஓகேங்களா? Environmental goods that is concerned with the environmental goods focus on the effects that the exploitation of ecological system have on the economy, the well-being of humans and other species and on the environment. ஓகேங்களா? அதாவது என்விரான்மெண்ட் பற்றி சொன்னால் அது okay, my dear student. So in all around we depend the environment, and also we the only responsible person to exploiting the nature as well as contaminating the nature. If you want to have a very good smooth life, you must maintain the good ecosystem. Okay, my dear students. So this is called environmental goods. Very good. Of course, people want to have this kind of forest with all green, but what we doing today is we dumping tons and tons of waste over the place. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஸ்ட்ரீட் சைட் பார்க்குறோம். இன்றைக்கி நம்ம அஃப்கோர்ஸ் நம்ம அவங்க ஸ்வீப்பர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போனால் கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அப்படியே ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வி டம்பிங், ஜஸ்ட் வி த்ரோ த வேஸ்ட் ஓவர் தி ஸ்ட்ரீட் அண்ட் அதர் எம்டி பிளாட்ஸ் எவ்ரிதிங். சரிங்களா? தட் இஸ் நாட் குட். Already I told you, my dear students, the purpose of the lesson is not to securing mark in examinations. You must learn good things, and you must attain some changes after reading these lessons. At least to maintain a single plant in your garden, or you reduce the usage of water and the power, everything. Okay, good. Next we go to see the environmental quality. Whatever the things we needed to consume, first of all we are going to be see two things. First one is what is the quality of the commodity as well as price. பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம வசிக்கின்றது என்விரான்மெண்ட் குவாலிட்டி மட்டும் நம்ம பார்க்கறது கிடையாது. Of course, we need to have a very good quality in environment also. Dear students, environment quality is very, very important for our good humanitations. Okay? It is a set of properties and characteristics of the environment, either generalized or local, as they impede, that is impose on human being and other organism. Environment quality சொல்லும்போது something
குவாலிட்டி அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்க்குறோம், நல்லா இருக்கணும், சம்திங் எ கேரக்டர் ஆஃப் த குட்ஸ் which we needed to have a peaceful life. மனிதனுடைய அந்த வாழ்க்கைக்கு அந்த அவனுடைய பீஸ்ஃபுல்னஸ்க்கு என்வரான்மெண்ட் குவாலிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? இட் இஸ் a measure of the conditions, that is the quality சொல்கிறோம். The conditions of an environment, that is quality, relatively to the requirement of one or more species and to any human needs. ஒரு மனிதனோ இல்லை ஒரு உயிரினமோ வாழ்வதற்கு என்ன எதிர்பார்க்கணும், என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்கணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் காலையில் எழுந்து அழகாக ஒரு ப்ரேயர் பண்ண நினைக்கிறீங்க, நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ண நின்று உட்காருறீங்க, அங்கே ஒரே சவுண்ட் சிஸ்டம், பயங்கர சவுண்டு, அங்கே ஒரு வெஹிக்கிள் நாய்ஸு. ஹவ் கேன் யூ பீஸ்ஃபுல்லி டேக் ஓவர் த ப்ரேயர் ஆர் மெடிடேஷன் சம்திங்? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். So you want to have a peace of mind. The peace of mind is not only depends upon your own activities, it's also supported by the environment. Okay, my dear students, that is called environmental quality. The expectations from the requirement or the expectation from the nature, your expectations. Environment is a pure public good that can be consumed simultaneously by everyone and for which no one can be excluded. இப்போ ஒரு புவர் பீப்புள் இருக்கிறாங்க, அவருக்கு என்வரான்மெண்ட் குவாலிட்டி வேணாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ரிச் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் என்வரான்மெண்ட் குவாலிட்டியா? ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தி எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். போத் ஆர் கன்சிடர்ஸ் எ ஹியூமன் பீயிங். Whether they are belonging maybe good economic conditions or bad economic conditions, that thing is question. Both are human beings. Naturally, they want to have the peaceful quality of life. Okay, pure public goods versus a free rider problems. As a result, resources are depleted. But what happened today? இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க சொன்னால், நீங்கள் பியூர் பப்ளிக் குட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்க சொன்னால், இன்றைக்கி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தான எக்ஸ்பேர்ட்மெண்ட் பண்ணுது, கண்டாமினேட் பண்ணப்படுது. நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திங்க சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து டீப்ளேஷன், அதாவது அந்த தன்மையை என்வரான்மெண்டல் குவாலிட்டியோட குறைக்கிற விஷயமாக தான் இருக்குது. நம்மளுடைய லிவிங் ஸ்டைல், கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட்ஸ், சிவிலைசேஷன் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்திங்க சொன்னால் இன்றைக்கி என்வரான்மெண்டலில் அந்த குவாலிட்டியை crackers, uses of the crackers, too many vehicles. ஒரு வீட்டில் ஒரு 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 5 பேருக்கும் 5 பேர் 2 wheelers. People not using social vehicles like bus, car, like this. Individual vehicles contaminating the natures. So contribution of nature to GDP as well as depletion of natural resources are not accounted in the present system of national income enumerations. இப்போ ஜிடிபி மட்டும்தான் பார்க்கணும். சைட் பை சைடு யூ மஸ்ட் கன்சிடர் ஆர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓவர் தி குவாலிட்டி ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹேவிங் குட் ஜிடிபி இஸ் நாட் எனஃப் டு ஹாவ் பீஸ்ஃபுல் லைஃப். Side by side we need to have a better environmental quality. நிறைய பணம் இருக்குது, பட் உடம்பு பூரா நோய் இருக்குது. வாட் இஸ் திஸ்? எக்ஸாம்பிள் ஜிடிபினா நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும், அதனால் வேலைவாய்ப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும். சைட் பை சைட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபர்ம் responsible for not only producing finished goods and also producing waste in the form of liquid, gas, solid. Okay, they're dumping tons and tons of waste on the river side. Today all the water bodies are contaminated by the discharges of the factories, even households.
Okay, having GDP is not a mean. Side by side, we need to have a very good environment. This is something about discussed under the heading of environmental quality. Okay, my dear student, with this I conclude the lecture and continue the class from the next video. Thank you.